ሰላም እንዴናችሁ የምንወዳችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ከዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ the course global trend ከቻፕተር 2 ላይ በባለፈው ቻፕተር 2 ፓርት 3 ሰርተን ነበር የጨረስነው። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለ ፓርት 4ን ይዘንላችሁ መተናል። ፓርት 4 instruments of foreign policy ይላል። instruments of foreign policy. Okay, so these instruments are divided into three: political or diplomacy and alliance formation, economic and military instruments. ሶስት ዋና ኢንስትሩመንቶች አሉ ለፎሬን ፖሊሲ። እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ በባለፈው እንደተባባልነው አንዲት ሀገር ጥቅሟን ለማስከበር የምትጠቀመው ህገ ደንብ ማለት ነው። አንዱ ዲፕሎማሲ ኤንድ አሊያንስ ፎርሜሽን ነው። ዲፕሎማሲ ኤንድ አሊያንስ ፎርሜሽን እንዴት ነው? በሰላማዊና በጋራ በመሆን። ኢኮኖሚክ ደግሞ በምጣኔ ሀብት በኢኮኖሚ የሚደረግ ማለት ነው። እስኪ አንድ በአንድ ለማንኛውም ከኖቱን እንያቸው። እሺ፣ ዲፕሎማሲ is an art of conducting in international relation between actors. ዲፕሎማት ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ አክተሮች። ዲፕሎማት usually represent state ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስቴትን ሪፕሬዘንት ሊያደርጉ የሚላኩ and engage in private and public dialogue። በግል ደግሞ በፕራይቬት እና በፐብሊክሊ ዲያሎግ የተሰማሩ ወይም ዲፕሎማት ናቸው። እነዚህም ባይዞይ to pursue their objectives in peaceful manner. Don't forget that in peaceful manner. Diplomacy is not foreign policy and must be distinguished from it. እንግዲህ ዲፕሎማሲ really foreign policy ሳይሆን አይደለም፣ ከፎሬን ፖሊሲ የሚለው የሆነ ነገር ይኖራል። እስኪ ነው the natures of diplomacy and its strategy has been radically changed from the old practices since World War I and formations of the League of Nations. እንግዲህ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት ማብቂያ ወዲህ ዲፕሎማሲ አቅጣጫውን ቀይሯል። ወደ ኒው ስትራቴጂ መጥቷል። ኦልድ ፋሽን ኦር ኦልድ ስትራቴጂውን ትቶ ማለት ነው። there arose multilateral or alliance of many countries to achieve the same goal. Diplomacy, public or people to people diplomacy, leader to leader diplomacy or summary diplomacy, in sharp contrast to secret diplomacy and bilateral diplomacy. እንግዲህ በአንደኛ ዓለም ጦርነት የተቀጠቀጡ ሀገራትም ያሸነፉ ሀገራትም አሉ እና አንደኛ ዓለም ጦርነት ሙሉ ዓለምን የዲፕሎማሲ ስራውን ወይም ደግሞ የዲፕሎማሲ ቅርጹን እንዲቀይር አድርጎታል። ለምን? አንደኛ ዓለም ጦርነት ላይ ፓወር ምን ማለት እንደሆነ ራስን እንዴት እንደሚያድን አዩ። በግል እንኳን ፓወርፉል መሆን ባይቻል የሆነ አሊያንስ እንፍጠርና ራሳችንን ወደፊት ለሚመጣ እንደዚህ አይነት ዲስትራክቲቭ ወር ራሳችንን ፕሮቴክት እናድርግ በሚል አሊያንስ ይፈጥራሉ። መልቲላተራል ይባላል ይሄ። ሌላው ዲፕሎማሲ ፐብሊክ ቱ ኦር ፒፕል ቱ ፒፕል ነው፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የሚባለው። ከዛስ የመሪዎች ግንኙነት ሊደር ቱ ሊደር ማለት ነው። ኢንሻርፕ ኮንትራስት ቱ ሴክሬት ዲፕሎማሲ ማለት የድብቅ ኦፊሻል ያልሆነ ዲፕሎማሲ and also bilateral diplomacy. አንድ ለአንድ bilateral means አንድ ሀገር ከአንድ ሀገር ጋር ማለት ነው። by means to regardless of whether diplomacy is conducted openly or secretly, multilaterally or bilaterally, implicitly or family, by ambassadors or leader to leader. The essence of diplomacy remains bargaining. Still bargaining አለ። bargaining እንግዲህ እንዴት ዲፋይን ይደረጋል መሰላችሁ? bargaining can be defined as
a means of setting differences over priorities between contestants through an exchange of proposals to reach agreements, compromise, and settlements where government's objective is conflict. እንግዲህ ባርጌኒንግ የሚባለው በተዘጋጀው ፕሮፖዛል ይሄ እኛ የምንፈልገው ነገር ነው፣ ከእናንተ የምንፈልገው ጥቅም ይሄ ነው፣ እኛ ደግሞ ለእናንተ ልንሰጣችሁ የምንችለው ይሄ ነው፣ በዚህ መካከል የሆነ ሳም ጋፕ ሀፕን ያደርጋል። is called bargaining. እንግዲህ it involves the attempts to change the policies, actions, attitudes and objectives of other governments and their diplomats by persuasion. እንግዲህ በማሳመን በድርድር offering rewards ጥቅም በማቅረብ exchange concessions የንግድ ሪሌሽንሺፕ እንደ ማስያዣ በመጠቀም or making treaties የመጨረሻው ደግሞ በማስፈራራት እንግዲህ ይሄ ነው the international law that governs diplomacy is the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1964. It indicates that only states are diplomatic actors. እንግዲህ በዛ ጊዜ only state ናቸው እዚህ ኮንቬንሽን ቬና ኮንቬንሽን ላይ የተገኙት። Yet the modern international system also involves powerful actors that are not states such as INGOs and IGOs. እንግዲህ ኢንተርናሽናል ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች እና ኢንተርናሽናል ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች አልተሳተፉበትም። ኦኬ ሶ ይሄ ነው። ሌላው ፓርት 5 ማለት ነው። አጠር ያለ ስለሆነ በዚህኛው ላቅርብላችሁ፣ በዚህኛው እንጨርሰውና ፓርት 5 ሩል አለ። ሩልስ ኦፍ ኢፌክቲቭ ዲፕሎማሲ። ኢፌክቲቭሊ ዲፕሎማሲ የዛችን ሀገር ኢንተረስት በደንብ አቺቭ ማድረግ እንዲችል ኢፌክቲቭ እንዲሆን ወይም ደግሞ ውጤታማ እንዲሆን ከተፈለገ ሩሎች አሉ፣ ማከበር ያለባቸው ሩሎች። The following are some of the basic rules that diplomats have employed with greater effectiveness over the years. ከነዚህ ሩሎች መካከል አንደኛው ቢ ሪያሊስቲክ ነው። ያ የተወከለው ዲፕሎማት ሪያሊስት መሆን አለበት። you see ሲረጋገጥ ሪያሊቲውን ይዞ የሚገኝ አንቀጽ ማቅረብ አለበት። it is important to have goals that match your ability to achieve them. እንግዲህ ጎልን ለማግኘት ሪያሊስቲክ መሆን አንዱ ዋና ኢምፖርታንስ። ሁለተኛ be careful about what you say። ስለምትለው ነገር በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አንድ ዲፕሎማት ሀገር ልከው ድርድር ሲያደርግ ንግግር ሲያደርግ የሀገሩን ኢንተረስት ለማስጠበቅ እዛ ሀገራት ሄዶ ተቀምጦ ሲነጋገር ኬርፉል መሆን አለበት። ምን እንደሚናገር መለየት ማወቅ አለበት። be careful about what you say። ሶስተኛው understand the other side ነው። እነሱ ደካማ ጎናቸውና ጠንካራ ጎናቸውን አንደርስታንድ ማድረግ other side you see ምን ይፈልጋሉ፣ ምን ይጠላሉ፣ ምን አይፈልጉም፣ ምን ያስፈልጋቸዋል፣ ምንድነው ደካማ ጎናቸው፣ ምንድነው ጠንካራ ጎናቸው። there are several aspects to understanding the other side። እንግዲህ ያኛውን ሳይድ አንደርስታንድ የምናደርግበት several aspect አለ። one is to appreciate an opponent's perspective even if you do not agree with it። እንግዲህ ሐሳቡ even እነሱን ለመረዳት ወይም ደግሞ የነሱን ላይክ ልብ እንትን ለማለት ላይክ ምንድነው የሚባለው አክሰፕት እንዲያደርጉ ለማድረግ አፕሪሺየት ማድረግ መቻል። እነሱ የሚሉትን እነሱ ያቀረቡትን ነገር አፕሪሺየት መፈረም ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን አፕሪሺየት ማድረግ ይሄን አቋማችሁን እኔን ወድጄዋለሁ ብላ አፕሪሺየት ማድረግ ኢቭን ኢፍ ምን ባይስማማበት እንኳን አፕሪሺየት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ የዲፕሎማሲ አንዱ ታክቲክ ስለሆነ ማለት ነው። አራተኛ ቢ ፔሽንት ነው፣ ትዕግስት። it is also important to bide your time። እንግዲህ
በጣም ብዙ ጊዜ የገደለ ውይይት ሊሆን ይችላል። ጊዜን ግድል ሊያረጉት ይችላሉ። but be your patient ትዕግስት ያስፈልጋል። being overly anxious can lead to conclusions that are unwise and may convey weakness to an opponent። እንግዲህ ይህንን ካየክ በኋላ ፔሸንት ከሆንክ በኋላ የኦፖነንት ወይም የዛኛውን አካል ዊክነስ ኤንድ ስትሬንግዝ ማወቅ ወይም ደግሞ የእነሱን አንዋይዝ ያልገባቸውን ነገር አንተ ለይተክ ለናሽናል ኢንተረስት ጥቅም ማዋል። ኦኬ እንግዲህ አንደኛው ይሄ ነው ዲፕሎማሲ። ሁለተኛው ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ነው። ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ደግሞ እንዴት ነው? Holisty states that economic instruments are used for three purposes, namely to achieve any foreign policy objectives by exploiting need and dependence, and offering economic rewards or threat, ending or imposing economic punishments. Depend ከዛች ሀገር ላይ ዲፔንድ የሆኑትን ሌሎቹን ሀገራት ጥቅምህን ለማስከበር ምን ታደርጋቸዋል? ኤክስፕሎይት ማድረግ ይላል። ኒድ ኤንድ ዲፔንደንስ ኤንድ ኦፈሪንግ ኢኮኖሚክ ሪዋርድስ ጥቅማ ጥቅም በማቅረብ ኦር ደግሞ ትሪት በማስፈራራት ዩሲ ካሮት ኤንድ ስቲክ አፕሮች ይባላል። ካሮት ኤንድ ስቲክ አፕሮች ማለት ስታወራ በንግግር የሚፈታ ከሆነ ካሮት ታሳያለህ። ይሄን ጥቅም እናደርግላችኋለን፣ ይሄን ከእናንተ ብንጠቀም አይሆንም ሲሉስ ኦኬ እንደዛ ከሆነ ብሎ ካሮቱን መልሶ ስቲክ ማውጣት ዋ ማለት ነው፣ ማስፈራራት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዲቨሎፕድ የሆኑ በሚሊተሪ ስፔሻሊ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሀገራት ደሃ ሀገራትን ኤክስፕሎይት ለማድረግ ለመበዝበዝ ይሄንን ካሮት ስቲክ አፕሮች ይጠቀሙበታል። ሌላው ኢንዲንግ ኦር ኢምፖዚንግ ኢኮኖሚክ ፓኒሽመንት ማዕቀብ ተጥሎባት ከነበረ ያቺ ሀገር ያን ማዕቀብ እንዳነሳልሽ ብሎ በማባበል የናሽናል ኢንተረስትን አቺቭ ለማድረግ መሞከር ወይንም ማዕቀብ ካልነበረባት ደግሞ ኢምፖዝ ማለት ነው፣ ማዕቀብ ጥልብሻለሁ ብሎ መዛት ማለት ነው። to increase a state's capability or drive a potential enemy's capabilities ነው ሁለተኛው። እንግዲህ የኢነሚን ፖቴንሻል ወይም ደግሞ የጠላትን የሌላን ጠላት ፖቴንሻል አንዱ ጥቅሙ ማለት ነው ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት የነዛን የጠላትን አቅም ለማዳከም ለማድቀቅ ይጠቀሙበታል ወይንም ይጠቅማል። ኢነሚስ ካፓቢሊቲ ፕራይም ለማድረግ። ሶስተኛ to create economic satellites, guaranteed markets and resources of supply። ይሄኛው ሶስተኛው ጥቅም ደግሞ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ኢኮኖሚክ ሳተላይት ነው፣ ወይም ደግሞ ረጅም የሆነ የኢኮኖሚ ዝርጋታ የኢኮኖሚ እጅን ማስፋት ምንን ማረጋገጥ? ጋራንቲድ ማርኬትስ ኤንድ ሪሶርስ ሰፕላይ የሪሶርስ አቅርቦትንና ያመረተውን ያቺ ሀገር ያመረተችውን ምርት ደግሞ የምታራግፍበት ሀገር ማመቻቸት ማለት ነው። ይሄ ነው ሶስቱ ጥቅሞች። ኦኬ ሌላው to serve the above objectives states often employ different techniques of economic reward and punishment። እንግዲህ እነዚህም በሙሉ ኦብጀክቲቮቹን ከላይ ያየናቸውን ጥቅሞች ለማሳካት የተለያዩ ቴክኒኮችን በኢኮኖሚው ላይ የሪዋርድ እና የተለያዩ የሪዋርድ እና የፓኒሽመንት ቴክኒኮችን ትጠቀማለች ሀገር ናሽናል ኢንተረስቷን ለማረጋገጥ ማለት ነው። the specific techniques that can be used to reward or punish constitute various control over the flow of goods between countries including tariff, quota, boycott, embargo። ታሪፍ፣ ኮታ፣ ቦይኮት ኤንድ embargo እነዚህ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ይባላሉ። loans, credits and currency manipulation can be used for reward as well። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ከኢኮኖሚክ ውስጥ በተጨማሪ ደግሞ ብድር፣ ክሬዲትም ያው ብድር ነው፣ የተወሰነ የኢኮኖሚካል ዲፈረንስ ቢኖራቸውም ሎንም ክሬዲትም ብድር ብላችሁ ያዙት።
ኤንድ ከረንሲ ማኒፑሌሽን ሚንስ የዋጋ ግሽበት ያለበት አንዲት ሀገር ለምሳሌ ቫሊዋ በጣም ከወረደ ከረንሲ ማኒፑሌት ወይም ደግሞ ላይክ ሀገሪቷ ዶላር ቢኖራት የዶላር ወይም ደግሞ የኛን ሀገር በሷ ሀገር ብርን ዶላር በሚገበይበት ሀገር ላይ የብርን ዋጋ ትንሽ ከፍ ማድረግ is called currency manipulation can be used for as reward ተብሎ ይቆጠራሉ እነዚህ ጥቅም ማለት ነው። ኦኬ እስኪ እንያቸው አንድ ባንድ። ታሪፍ ምንድን ነው? ታሪፍ foreign made products coming into country are taxed for the purpose of raising revenue, protecting domestic producers from foreign competition። እንግዲህ የታሪፍ ዋና ዋና ዓላማዎች አሉ። አንደኛው የመንግስትን ገቢ ከፍ ማድረግ ነው። ሁለተኛውስ ፕሮቴክቲንግ ዶሜስቲክ ፕሮዲሰርስ ነው። ፍሮም ከማን የሀገር ውስጥ አምራቾችን ከውጭ ውድድር ነፃ ማድረግ። The tariff structure can be used effectively as an incentive or punishment when a country stands to gain or lose important markets for its products by increasing or decreasing the amounts of tariff። እንግዲህ ታሪፍን ከፍ ወይም ደግሞ ዝቅ በማድረግ ያቺ ሀገር ከፍ በማድረግ ታሪፍን ፓኒሽመንት፣ ዝቅ በማድረግ ታሪፍን ደግሞ ሪዋርድ እያደረገች እንደ as one of economic ኢንስትሩመንት ትጠቀምበታለች ማለት ነው። the second one is ኮታ ደግሞ under such arrangement the supplier usually sends his goods into the country at a favorable price። እንግዲህ አንዲት ሀገር ወደ አንድ ሀገር ሸቀጧን ስትልክ ኮታ ይባላል። ኮታ ማለት ኳንቲቲ ማለት ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ኳንቲቲ የምትልከውን ያቺ ሀገር የምትልከውን የምርት መጠን መቀነስ ወይም ደግሞ ይህንን ያክል መጠን ያለው ምርት ብቻ ነው ወደ ሀገር የሚገባው ብሎ ኳንቲቲ ማስቀመጥ ማለት ነው። that is called quota but is allowed to sell only a certain amount in a given time period። እንግዲህ በዚህ ወር ወይም በዚህ ዓመት ይሄን ያክል amount of ኳንቲቲ ነው መሸጥ ወይም ደግሞ ወደ እኛ ገበያ ማስገባት የሚቻለው ብሎ መፍቀድ ማለት ነው። that is called quota። okay boycott means እገዳ። a trade boycott organized by a government እንግዲህ በገቨርንመንት ነው ኦርጋናይዝ የሚደረገው eliminates the import of either a specific commodity ምንም አይነት ኮሞዲቲ ሊሆን ይችላል የሆነ ፓርት ኦፍ ኮሞዲቲ ሊሆን ይችላል or ደግሞ total range of export products sold by the country against which the boycott is organized። እንግዲህ organized አንዲት ካንትሪ ላይ ነው የሚጣለው። እቺን ነገር ያዟት። በገቨርንመንት ሀገር ላይ ነው የሚጣለው ቦይኮት እንደዚህ ያልኳቸው ያሉት ካንትሪ የሚለውን ያከበቡት ስለምንድን ነው? ቦይኮት እና ኤምባርጎ ይባላል ከስር። ኤምባርጎ የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። a government that seeks to deprive another country of goods prohibits its own businessmen from concluding its transactions with commercial organization in the country against which the embargo is organized። እንግዲህ የሷ ሀገር አንድ ቢዝነስ ፐርሰን ወይ ቢዝነስሜን ሊኖር ይችላል። አሜሪካ ናት እንበል ኢምባርጎ የምትጥሏ ወይም ይሄ የሚገዳ ነው። በነገራችን ላይ ቦይኮት የሚገዳ ነው፣ ኢምባርጎ የሚገዳ ነው። which is make difference ነው። ዲፈረንሳቸውን ላሳያችሁ። ኢምባርጎ አሜሪካን ኤግዛምፕል እንውሰድ። አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ የሚላኩ ብዙ አይነት ሸቀጣሸቀጦች አሏት እንበል። ቦይኮት ማለት ሙሉውን ወይም ደግሞ በስፔሲፊክ በገቨርንመንት ደረጃ ማስቀረት ነው። ዋት ኢምባርጎ ሜን ነው። ኢምባርጎ ደግሞ የራሷ ቢዝነስሜን አስ ኤግዛምፕል የአፕል ኩባንያ አሜሪካ እንደመገኘቱ ያንን ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። የአፕል ኩባንያ ባለቤት ወደ ኢትዮጵያ ወይም ወደ ዱባይ የሚልከውን የአፕል ምርት እንዳይልክ የአፕል ኩባንያ ባለቤት ላይ እገዳ መጣል ማለት ነው። ያኛው ካንትሪ ላይ፣ ይሄኛውስ ምን ላይ? ቢዝነስ ሜን ላይ፣ አንድ ሰው ላይ ማለት ነው። አን ኢምባርጎ ሜቢ ኢንፎርስድ አይዘር ኦን ኤ ስፔሲፊክ ካቴጎሪ ኦፍ ጉድስ ሰቻስ ስትራቴጂክ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። የሚጣለው ከአንዲት ጉድ ላይ ወይም ደግሞ ማቴሪያል ላይ ሊሆን ይችላል።
ወይም ደግሞ ኦን ዘ ቶታል ሬንጅ ኦፍ ጉድስ ሊሆን ይችላል። ሙሉ በሙሉ ሊሆን ይችላል። የሚጣለው ማን ላይ ነው? ዛት ፕራይቬት ቢዝነስ ሜን ላይ ነው የሚጣለው። ኖርማሊ ሴንድ ቱ ደ ካንትሪ ቢንግ ፓንችድ። እንግዲህ ወደሚቀጣው ሀገር ወደ ዱባይ ነው መቅጣት የምትፈልግ ብለናል። ወደ ዱባይ የሚጣለው ሙሉ በሙሉ የአፕል ምርት ማስቀረት ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ስናደርገው ከአፕል ምርት ውስጥ የአፕል ኮምፒውተሮችን ስልኮችን እንዲልክ ፈቅዶ ኮምፒውተሮችን አለማስላክ ማለት ነው። this is called embargo ፎሬን እዚህ ጋር ቢዝነስሜን እዛ ጋር ካንትሪ እንዳትረሱ። ኤምባርጎ ቢዝነስሜን፣ ቦይኮት ካንትሪ። ኦኬ ፎሬን ኤድ the transfer of money goods or technical advice ሊሆን ይችላል። ፎሬን ኤድ ማለት እንደምታውቁት እርዳታ ነው። እርዳታ the transfer of money goods or technical advice from donor to receptor is an instrument of foreign policy. ኦኬ ሌላው ሚሊተሪ ኤድ ወታደራዊ እርዳታ rich countries spend millions of dollars to strengthen their continental friendship or alliance። እንግዲህ ለሚሊተሪ ኤድ በጣም ብዙ ሚሊዮን ኦፍ ዶላሮችን ያወጣሉ ሪች የበለጸጉ ሀገራት። in this aid scheme the donors supply money and material while the recipient provide most of the manpower ያቀርባል። ምን ይሰጠዋል? ገንዘብ። the objective is to safeguard own security by strengthening the military capabilities of allies። እንግዲህ ዋና ዓላማው የዚህ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ደህንነትን ማስጠበቅ። by helping recipients build up modern forces the donors hope to obtain some immediate political or security objectives። እንግዲህ ዶነሮች ወይም ሰጪዎቹ ለዚህ ይሄን የሚያደርጉት ለምንድነው? ፈጣን የሆነ ኢሚዲየት የሆነ ጥቃት ሲመጣ ያንን ጥቃት ለመቀልበስ ማለት ነው። most aid programs are obviously not undertaken solely for humanitarian purpose። እንግዲህ አብዛኞቹ የታወቀ ነገር ነው፣ ለሁማኒታሪያን ፐርፐዝ የሚመጡ አይደሉም። in the long run it is designed to help secure certain of the donors political objectives which it cannot achieve solely through diplomacy ፕሮፓጋንዳ ኦር ሚሊተሪ ፖሊሲስ ነው። እንግዲህ በእነዚህ በሌሎቹ በሚሊተሪም በፕሮፓጋንዳም በዲፕሎማሲም ማሳካት ያልተቻለውን ነው በኢኮኖሚካሊ ለማሳካት የሚያደርጉት ወይም ሰባዊነት ይዟቸው አይደለም ማለት ነው። the aim is to change the domestic or foreign policies of the recipient countries። እንግዲህ ኤሙ ወይም ደግሞ ዋና ዓላማው ምንድነው? ዶሜስቲክ ኦር ፎሬን ፖሊሲውን ያ ሀገር እንዲቀይር ነው። to change domestic or foreign policy of recipient country ወይም ደግሞ እርዳታ የተቀበለው ሀገር ህጉን እንዲቀይር on the sake of donor country ማለት በሚፈልጉት መንገድ እነሱ ሰጪዎቹ በሚፈልጉት መንገድ። a government can be rewarded through increased aid allotments if it promises for example political and economic reforms like adopting liberal democracy and deregulations of public enterprises። እንግዲህ ፐብሊክ ኢንተርፕራይዞችን በማቋቋምና ሊበራል ዲሞክራሲ የሚባል ወይም ደግሞ በቃ ዶነሩ የሚፈልገው ዲፕሎማሲ ወይም ደግሞ ፖሊሲ በማቋቋም ከሀገሪቷ ላይ ማለት ነው። or it can be threatened with the reduction in aid if the reforms are not carried out። okay you guys ዛሬ እስከዚህ ድረስ ትንሽ ረዘም ያለ ሁለቱም ፓርት 4 and ፓርት 5ን ሁለቱም በአንድ ስላቀረብኩላችሁ ነው ትንሽ ረዘም ያለ የመሰለው። በሚቀጥለው ክላስ an overview of foreign policy of Ethiopia የሚለውን ይዘን ነው የምንመጣ የሚሆነው።